नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर एही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधु मैंने आज भिडियो रे मु आपण मानक कहबा पई जाउछि एपरि केउ कार्य रहिछि जेउ कार्य गुड़िक प्रत्येक सधवा नारी श्रावण मासरे निश्चिंत रूप से करबा उचित। बंधु मैंने श्रावण मासटी को सधवा नारी एवं कुआरी कन्या मानक पई अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाय। बंधु मैंने आमर 12टी मास मध्यरु श्रावण मासटी अत्यंत पवित्र होइथाय। एही मासटी भगवान शिव शंकर एवं माँ पार्वती को समर्पित अटे। श्रावण मासटी को गंगा जल भली पवित्र बोली माना जाइथाय एवं एही पवित्र श्रावण मासरे जेउ भी भक्त प्रकृत श्रद्धा आउ विश्वासर सहित भगवान भोलानाथ आउ माँ पार्वतींकर शरण नहीं थांती तांकर समस्त मनस्कामना एवं इच्छा को प्रभु भोला शंकर एवं माँ पार्वती पूर्ण करिथांती। बंधु माने जदि आपण श्रावण मासर सोमवार रे केवल गोटे लुटा जल ही भगवान शिव शंकर को अर्पण कर दियंती तेबे भगवान शिव शंकर आपणकर समस्त दुख कष्ट को दूर कर दे थांती। बंधु माने जदि एही श्रावण मासरे आपणक घरर कौनसी भी सदस्य श्रावण मासर सोमवार रे शिवलिंग उपरे गोटे लुटा जहाँकि तंबार लुटा होइथिवो सही लुटारे गोटे लुटा जल एवं किछि गंगा जल एवं लाल रंगर फूल भगवान शिव शंकर को अर्पण करंती तेबे आपणक जीवन रे चलीथिबा दारिद्रता दूर हो जाइथाय, धन जनित समस्या दूर हो जाइथाय। बंधु माने जदि आपण श्रावण सोमवार व्रत करुछंती एवं आपण सधवा नारी अटंती तेबे आपण प्रभु शिव शंकर पूजा करिबा सहित प्रत्येक दिन माता पार्वतींकर मध्य पूजा करिबा उचित। तेबे आपण श्रावण मासर व्रत करंतु किंबा न करंतु जदि आपण श्रावण मासरे प्रत्येक दिन माता पार्वतींकर पूजा करंती प्रत्येक दिन माता पार्वती को सिंदूर एवं गोटे लाल रंगर फूल अर्पण करंती तेबे आपणक स्वामींकर आयुष दीर्घायु होइथाय। आपणक शंखा सिंदूर वज्र होइथाय। आपणक स्वामींकर जदि कौनसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या रही तेबे एही उपायटी को आपण निश्चय भावरे करबा उचित। अर्थात श्रावण मासरे आपण प्रत्येक दिन प्रभु शिव शंकर एवं माता पार्वतींकर पूजा करंतु। माँ पार्वती को गोटे सिंदूर एवं लाल रंगर फूल अर्पण करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणक स्वामी स्वास्थ्य रे उन्नति होइथाय। बंधु माने आपण जेउ सिंदूर को माँ पार्वती को अर्पण करुछंती सेही सिंदूर को आपण निजर मथारे लगांतु एवं लाल फूल गुड़िक भितर जदि आपण माता को नाली मंदार अर्पण करुछंती तेबे एहा सर्वोत्तम होइथाय। बंधु माने आपण माने जानती कि श्रावण मासटी सबुजिमार मास होइथाय। एही मासरे आम पृथ्वी सबुजिमारे भरी रही थाए, चारिआडे वर्षा हेउथाय, चतुर्दिग आपणको सबुजमय देखा होइथाय एवं श्रावण मासरे सबुज रंगर एक विशेष महत्व रही थाए। तो बंधु माने एही श्रावण मासरे प्रत्येक सधवा नारी मानंकु सबुज रंगर वस्त्र एवं सबुज रंगर चूड़ी पिंधिबा उचित। एहाको अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाय। श्रावण मासरे सबुज रंगर वस्त्र एवं सबुज रंगर चूड़ी पिंधिबा द्वारा आपणको भगवान शिव शंकर एवं माँ पार्वतींकर विशेष कृपा प्राप्त होइथाय। आपणको अखंड सौभाग्यवतीर कृपा प्राप्त होइथाय। एहा व्यतीत आपण लाल गुलापी एवं हलदिया रंगर वस्त्र आपण मध्य पिंधि पारिबे। एहाकू अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाय। मात्र एही कथाटीर सबुबेले ध्यान रखिबे जे कला रंगर किंबा धला रंगर वस्त्र आपण एही श्रावण मासरे पिंधिबे नाही। विशेष करी सधवा नारी माने कला रंग किंबा धला रंगर वस्त्र परिधान करिवे नाही। तृतीय रे आपण श्रावण मासरे कदापि भी निजर बेक को खाली रखंतु नाही। जदि आपण सधवा नारी अटंती तेबे बेकरे मंगलसूत्र निश्चय रूप से पिंधंतु। जदि मंगलसूत्र पिंधि पारु नाहंती तेबे बेकरे कौनसी गोटे माली निश्चय पिंधंतु जेपरिक मोतीर माली आपण पिंधि पारिबे। मात्र बेक को केबे संपूर्ण रूप से आपण खाली रखंतु नाही।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିଜର ମଥାକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏପରି ଅନେକ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସିନ୍ଦୁରକୁ ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଜଣେ ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସଫଳତାର କାମନା କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜର ମଥାକୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଥାକୁ ସର୍ବଦା ସିନ୍ଦୁରରେ ଭରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସିନ୍ଦୁର କିଣିବା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର କିଣିପାରିବେ। ସିନ୍ଦୁର କିଣି ଅନ୍ୟ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ 16 ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ସଧବା ନାରୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାର ବାହାରେ ହେଉ କୌଣସି ବି ସଧବା ନାରୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପହାରରେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନୂଆ କରିକି କିଣିକି ଆଣିକି ଦେବେ। ନିଜର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ବି ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସଧବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜର ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାନ୍ତି, 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷକୁ ଦୀର୍ଘ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି, କୁଙ୍କୁମ, ମେହେନ୍ଦି, ଟିକିଲି, ଶୃଙ୍ଗାର ସଜଗୁଡ଼ିକ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 100 ଯଜ୍ଞ କରିବାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଏବଂ ଗୋଦାନ କରିବାର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି କାମ କଠିନ ନୁହେଁ।
ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସହଜ। ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ମା ପାର୍ବତୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।